Aishwarya, your new English teacher. So, let me ask you a question. Have you ever heard about Sudha Murthy? She is the founder of Infosys. She has contributed a lot for girls' education. So, our topic, how I taught my grandmother to read. This is written by Sudha Murthy itself. She has shared her experience that how she taught her grandmother to read. So, to know the story, let us read the story how a granddaughter taught her grandmother to read. My grandmother, Krishtaka, never went to school, so she could not read. Sudha Murthy ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Every Wednesday magazine, the magazine Karam Veera would come and I would read the next episode of the Kashi Yatra to her. Karam Veer anta ಒಂದು magazine ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. So, the Karam Veer magazine had the story of Kashi Yatra. Kashi is the another name of Varanasi. It's a temple of Ishvara. Okay, so she was very excited to read the story. During that time, she would forgot all her work and listen with the greatest concentration. ಆ ಕತೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮರ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. Later, she could repeat the entire text by heart. ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು. My grandmother never went to Kashi like the protagonist of the story, and she identified herself with the latter. So, Sudha Murthy avara ajji grandmother yavattu Kashi hogilla. So, as I told you, grandmother never went to Kashi. Kashi is Varanasi. It's the another name of Varanasi. Okay, as the like a protagonist. Protagonist is the main character of the story. So, who is the main character of the story? Yes, grandmother, right? And she identified herself as a latter. She identified herself as a latter. Andre nanu enagu prayojana illa anno tara ankonta idlu. So, more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story. So, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. That Karam Veera story, she was very interested in it. Once, I was away for a week for a wedding in the neighboring village. ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಯ್ತು, ನರೇಟರ್ that is Sudha Murthy ಒಂದು ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕದೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು. ನೇಬರಿಂಗ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಪಕ್ಕದೂರು. ಓಕೆ, when I returned home, I saw my grandmother in tears. ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರು. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. ಮೊಮ್ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಟರ್ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವ್ವ, ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ರೈಟ್? ಆರ್ ಯು ಓಕೆ? ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಹರ್ ಅವ್ವ. ಅವಳು ಅವರ ಅಜ್ಜಿನ ಅವ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ಲು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ನ. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಹರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಅವ್ವ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ ನಾರ್ಥನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯು ನೋ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಥನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಾರ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಅವ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ನಾಡೆಡ್ ಬಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಅವ್ರು ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನರೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂತ. ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿನ್ನರ್ we were sleeping on the open terrace of the house. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂತಾರೆ. It was a summer night and there was a full moon. Summer, you know the weather? Summer? Yes, summer ಅಲ್ಲಿ full moon ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು. Avva came and sat next to
ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಾಯ್ತು, ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್, ಅವ್ವ ಸೆಡ್, ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಮದರ್. ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯುಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಗೇನ್. ಅವ್ವ ತುಂಬ ಸಣ್ಣೋಳು ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ನೆವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಸೊ ಐ ನೆವರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ದೇ ಫೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓದಿಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೈ? ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ವರ್ಕ್, ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎಟ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಅವ್ವನ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆದರು. ಐ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ. Later, I had grandchildren and also felt so much happiness in cooking and feeding all of you. ಅದಾದ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಕಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ she used to cook, feed, she used to keep everyone happy. That's all was her life. At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. ಅಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಶಿ ಮೇಡ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಹರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಮೈ 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 62 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ, ನಾನು 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ನ್ಯೂ ಐ ಲವ್ ಹರ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಶಿ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಎಟ್ ಹರ್ ಫೇಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಐಸ್ ವರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟೀಯರ್ಸ್. ಆವಾಗ ಮೊಮ್ಮಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ವ, ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೈ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ಕೆನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಎನಿವೇ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತವ್ವ, ನಾನೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಯೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜಾ ಡೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಸರಾ ಆಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಲೈನ್. ಅವ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಓದೋದು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಆಸ್ಕ್ ಯೋರ್ ಮದರ್. ದಟ್ ಡೇ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ಅ ನೋವೆಲ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅವಳು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ. ಶಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ. I saw the determination on her face. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯೆಟ್ ಐ ಲಾವ್. ನರೇಟರ್ ನಗ್ತಾಳೆ, ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯವ್ವ ಅಂತ. ಅವ್ವ, ಎಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 62 ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಈ 62ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಆಲ್ ಯೋರ್ ಹೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇ, ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ, wrinkled ಆಗಿದೆ. ಯು ವೇರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಕನ್ನಡಕ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂತೀರಾ, ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಇದೆಲ್ಲ? ಚೈಲ್ಡಿಶ್ಲಿ ಐ ಮೇಡ್ ಫನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಬಟ್ ಶೀ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್. ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ನಗಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಶೀ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್. For a good cause, if you determine, you can overcome any obstacle. I will work harder than any
ಬಾರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ. The next day onwards, I started my tuition. Avva was a wonderful student. So, ಮೊಮ್ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳು ಅವಾಗಿಂದ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಶಿ ಡೆಡ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಶಿ ವುಡ್ ರೀಡ್, ರಿಪೀಟ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೈಟ್. Every time the granddaughter would taught her grandmother to read, she would repeat, read and write. She was very determined. I was her only teacher and she was my first student. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಲಿಟಲ್ ಡಿಡ್ ಐ ನೋ ದೆನ್ that one day I would become a teacher of computer science and teach 100 of students. ಆಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ, ನಾನೊಂದು ದಿವಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. The Dashera festival came as usual. Secretly I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜಾ ದಶರಾ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಬುಕ್ಕು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ನೋವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on the stool. She gave me a gift of a frog material. ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಪೂಜಾ ತನ್ನ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ಫ್ರಾಕ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. ಅವಾಗ ಒಂದು ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngsters. ಅವಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ. She said, I was touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well, so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It's my duty to respect a teacher. So ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಟೀಚರ್ನ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳದಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟವಳು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓದೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಟೀಚರ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಲು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್, ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಓದಬಹುದು. I did return namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಗಿಫ್ಟ್ನ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. She opened it and read immediately the title, Kashi Yatra by Triveni, and the publisher's name. I knew then that my student has passed with flying colors. So ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ ನರೇಟರ್. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಗಿಫ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಬೈ ತ್ರಿವೇಣಿ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿ ಸೇಫ್, ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಹೋಮ್.